నీ ఆలయమే నాకాధారము, నినుగాంచుటే నా జీవిత గమ్యం. నీ అభయహస్తం నే కోరి వచ్చితి, నను గావరావా నను బ్రోవదేవా, నను గావరావా నను బ్రోవదేవా. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, చాలా సంతోషముతో ఈ బుధవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మేమందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థనా సహాయం కోరిన కుటుంబాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. ఫర్ గాడ్స్ మర్సీ అపాన్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియు కరుణకుమార్, మాస్ ఆఫర్డ్ బై బోగా ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ. Thanksgiving mass offered by Albin Reddy and Parina and family. For the departed soul of Ernest Raja Reddy and Shekhar Reddy and Jyoti Kiranmai, Tanagundlama Reddy, Thomas Amma, and for all the souls that died of COVID, mass offered by N. Nirmala Reddy. For the good health of Satish Kumar, mass offered by the members of the family. For the angelic protection and deliverance of Dr. Prasanna Raju, mass offered by the family. Thanksgiving mass for God's blessings and for the special intentions of Prakash and Jyoti, mass offered by Prakash and Jyoti. For the departed soul of Allam Sudhakar Reddy, mass offered by Arogya Mary and family. Thanksgiving mass for all the blessings received and for the grace of God, for the good health, spiritual growth, and for the speedy recovery from cancer disease, mass offered by T. Joji Reddy and family. Thanksgiving mass to the Sacred Heart of Jesus offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani. For the departed soul of Tumma Kaspar Reddy, mass offered by Tumma Rosemary and family. Thanksgiving mass for God's blessings and for the special intentions of Prakash and Jyoti, mass offered by Prakash and Jyoti. For the eternal peace to the departed souls of Podota Sushila, Podota Rayana, and Nagoto Balaraju, Gregorian mass offered by N. Anna Mary. For the departed soul of Dr. Didipya Reddy and for her eternal peace, mass offered by Dr. Shauri Lamma and family members. For Lavanya to come out of all the bondages completely and Jesus to lead her in the Catholic faith, mass offered by a devotee. For the departed soul of Singar Reddy, Anthony Reddy, and for the eternal peace, mass offered by Singar Reddy, Albin Reddy, and Fatima. For the deliverance from all the ancestral and personal curses and evil bondages, Gregorian mass offered by Madhavi, Venkatesh, Ritika, Niharika, Sri Ramulu, Nagamani, and Rajaya. For the repose of the souls of Y.S. Shauraya, Y. Shantamma, mass offered by Y.J. Martin and Shauramma. For God's blessings upon the shop opening and for the prosperity in the business, mass offered by Kummareddy Manjula. Mass offered for the souls of Penta Reddy, Bernard Reddy, and Agnes Amma. Mass offered by E. Anthony Reddy and Sunita and family. Mass offered for the souls of Penta Reddy, Bernard Reddy, and Agnes Amma. Mass offered by Sister Mary Francesca Gayam. Mass offered for the souls of Penta Reddy, Bernard Reddy, and Agnes Amma, offered by V. Bhaskar Reddy and Samantha and family. Mass offered for the souls of Penta Reddy, Agnes Amma, who died 8/8/2021, and Penta Reddy Bernard died on 9/8/21, and for their eternal rest, and for the consolation of the family to bear the sorrow, mass offered by Erva Chinnappa and Francisca. మరి వెళ్ళారా 8వ తారీఖు 9వ తారీఖు దగ్గర 2 మరణాలు
జరిగినటువంటి ఈ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ బలి ద్వారా ఓదార్చి బలపరిచి చనిపోయినటువంటి పెండారెడ్డి ఆగ్నేసమ్మ గారికి అలాగే పెండారెడ్డి బర్నాడ్ రెడ్డి గారికి నిత్య విశ్రాంతి దేవుడు ప్రసాదించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం ప్రత్యేకంగా వారి కోసము ప్రార్థిద్దాం. Mass offered for the souls of Pendareddy, Bernard Reddy and Agnes Amma, mass offered by Dr. Sister Sujata Yarwa. Thanksgiving Mass for all the blessings received and the grace of God, and for God's blessings in studies, career, settlement and the spiritual growth of grandchildren, Saumith, Meghana, Rajashekar, Krish and Mania, Mass offered by M. Bala Shivareddy. Thanksgiving Mass to Our Lady of Good Health of Alankani for the speedy recovery of the knee injury of Arul Christi Benedict, and for the good health of the family members. Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass offered by Pendareddy, Kranti Reddy and Sreya. For the special intentions of Pendareddy, Kranti Reddy and Sreya, Mass offered by Pendareddy, Kranti Reddy and Sravya. Mass for God's protection on all of our family members and all humanity against all COVID virus infections and diseases. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's blessings upon the family and good health, knowledge and wisdom, God's guidance in her future plan to Jennifer Jyotsana on the occasion of her 18th birthday. Mass offered by grandparents Samineni, Jacob Raj, Shushila and all the family members. Jennifer Jyotsana, wish you a very, very happy birthday, ma. We pray for you in a very special way that God may bless you with a golden and bright future and protect you from COVID-19 and all the evils of this world. For God's blessings upon Pathapati, Kantarao and Rajini, Mass offered by the members of the family. For the good health of Viti Hridaya Mary and to get normal reports and for the healing without any chemotherapy, Mass offered by the members of the family. For God's blessings and salvation of Naresh Babu and the gift of children for Uday Banu and Naresh Babu, Mass offered by Uday Banu. Thanksgiving Mass for all the blessings, Mass offered by Angel. To get rid from all the financial crisis, Mass offered by Angel. Thanksgiving Mass for God's blessings and protection of our family. And as Vijay Kumar got promoted as HOD, Mass offered by D. Vijay Kumar and Swarna. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ మనం ఈ బుధవారం ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా అర్పించి మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అలాగే ఆన్లైన్లో మాసలో పాల్గొంటున్న మీ ఒక్కొక్కరు కూడా మీ విన్నపాలను మీ ప్రార్థనలు అన్నిటినీ మనసులో తలంచుకుంటూ రెండు చేతులు జోడించి భక్తితో ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, చాలామంది ధ్యాన వడక మందిరానికి వచ్చి గురువులను కలిసి నా భర్త మారాలి స్వామి, నా భార్య మారాలి స్వామి, అత్తమ్మ మారాలి, మామయ్య మారాలి, పిల్లలు మారాలి అని అంటూ ఉంటారు. కొంతమంది ఏమో మంచి మనసు కలిగి వినయముతో వినమ్రతతో స్వామి నేను మారాలి స్వామి అని అంటారు. నాకు కొన్ని చెడు అలవాట్లు ఉన్నాయి, కొన్ని వ్యసనాలు ఉన్నాయి, నా కోసం ప్రే చేయండి, నేను మారాలి అని మంచి మనసుతో జీవితంలో ఒక మార్పు కావాలని కోరుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రియబిడ్డలారా, మారాలి మారాలి అని కోరుకోవటం వలన మార్పులు వస్తాయా?
వాడు మారాలి వీడు మారాలని వాళ్ళ మీద నేరారోపణం చేస్తే, సనుక్కుంటే గుణుకుంటే, శికాయతులు చేస్తే మనుషులు మారతారా? ఈ ప్రపంచములు బిడ్డలారా, మనిషి హృదయాన్ని మనస్సును మార్చేవాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు, దేవుడు ఒక్కడే, దేవుడు మాత్రమే. వేరే ఎవ్వరు కూడా ఒక మనిషి మనస్సుని మార్చలేడు, ఒక మనిషి హృదయాన్ని మార్చలేడు. అంతరంగం నుండి ఒక మనిషిలో మార్పు ఎవరూ తెచ్చిపెట్టలేడు. అందువల్ల ఈరోజు పరిశుద్ధ బలిపూజలో మనం వాక్యములో ధ్యానించబోతున్న అంశం ఏంటంటే, నిజమైనటువంటి మార్పు ఎప్పుడు వస్తుంది? ఒక వ్యక్తిలో మార్పు కలగటానికి 4 సూత్రాలు మనం ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలి మనం అర్పిస్తూ ఉండగా నీకు ఎక్కడి నుంచి మార్పు కావాలి, దేని నుంచి పరివర్తనం కలగాలి, ఎలాంటి ఒక నూతనత్వం కలగాలో అని ఒక్కసారి మనసులో మీరు గుర్తుంచుకోండి. 2 చేతుల్ని గుండె మీద పెట్టి, గత కాలములో శోధన వలన, బలహీనత వలన, చెడు అలవాటుల వలన, చెడు సంబంధాల వలన చేసిన సకల పాపములు, దోషములు ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకుందాం. ఇక మీదట ఇటువంటి పాపములు చేయనని గట్టి ప్రతిజ్ఞ చేసుకుందాం. హృదయాన్ని, మనస్సును, మనిషిని మార్చేవాడైన యేసుక్రీస్తు దగ్గర శరణం కోరుకుంటూ, యేసయ్యా నీ పరిశుద్ధ రక్తముతో నన్ను కడిగి శుద్ధి చేయండి అని ఆ భగవంతుని ఎదుట మనం వినయముతో, వినమ్రతతో ప్రార్థన చేసుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములు ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములను, నిరాశ, నిరుష్పగులు అన్నిటినీ మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. సకల వరముల దాత అయిన ఓ సర్వేశ్వర, మీ దాసుల మనస్సులను నిత్య కాంతిచే వెలిగింప ప్రార్థించుచు ఉన్నాము. మీ బిడ్డల హృదయములను మీ ప్రేమాగ్నిచే రగిలింపుడు, తద్వారా వారు తమ రక్షకుని దృఢముగా ఎరిగి ఆయన రక్షణ ఫలితమును పొంది జీవితములో ఈ నూతన సంవత్సరము అన్ని విధాలుగా నూతనత్వము పొంది నీకు సాక్షిగా జీవింతురుగాక. మీతోను పవిత్ర ఆత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత పౌలు గారు ఫిలిప్పీలకు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 12వ వచనము నుండి 16వ వచనం వరకు. దీనిలో నేను ఉత్తీర్ణునైతునని గాని పరిపూర్ణనైతుని గాని చెప్పుకొనును, కానీ దాని కొరకై సదా ప్రయత్నించెదను. ఏలైనా నేను ఇప్పటికే క్రీస్తు యేసు సొంతమైతిని. సోదరులారా, నిజముకు నేను ఇప్పటికే దాన్ని చేరుతునని అనుకోవటలేదు. కానీ నేను ఒక్కటి మాత్రము చేయుచున్నాను, ఏమన్నా గతమును మరిచి ముందున దానిని చేరుటకు తీవ్రంగా కృషి చేయుచున్నాను. కనుక బహుమానమును గెలుచుకున్నటకు నేను ధ్యేయం వంకకు సూటిగా పరిగెడుదును.
పరలోక జీవితమునకై క్రీస్తు యేసు ద్వారా వచ్చు దేవుని పిలిపే ఆ బహుమానము. ఆధ్యాత్మికమగు పర్పక్య దశకు చెందిన మనమందరము ఇట్టి మనస్తత్వమనే కలిగి ఉండవలెను. కానీ ఒకవేళ మీకు ఏమైనా భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నచో దేవుడే దీనిని మీకు స్పష్టము చేయును. అది ఎటులైనను మనం ఇప్పటి వరకును పాటించుచున్న నియమములతోనే ముందుకు సాగిదము. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నీ వాక్కే సత్యము, నీ వాక్కే నిత్యము, నీ వాక్కే సత్యము, నీ వాక్కే నిత్యము, నీ వాక్కే స్వస్థత, నీ వాక్కే మార్గము, నీ వాక్కే నా జీవము. నీ వాక్కే సత్యము, నీ వాక్కే నిత్యము. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 7 నుంచి 12 వరకు. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును, వెదకుడు మీకు దొరకును, తట్టుడు మీకు తెరవబడును. ఏలైనా అడిగిన ప్రతి వానికి లభించును, వెతకిన ప్రతి వానికి దొరకును, తట్టిన ప్రతి వానికి తెరవబడును. కుమారుడు రొట్టెనడిగిన మీలో ఎవడైనా వానికి రాయి ఇచ్చునా? చేపనడిగిన పామును ఇచ్చునా? మీరెంత చెడ్డవారైనను మీ బిడ్డలకు మేలి వస్తువులను ఇచ్చుట మీకు తెలియను కదా. పరలోకమందున్న మీ తండ్రి అడిగిన వారికి ఇంకెట్టి మేరి వస్తువులు ఇచ్చునో ఊహింపుడు. ఇతరులు మీకేమి చేయవలనని మీరు కోరుదురో దానిని మీరు పరులకు చేయుడు. ఇది మోషే ధర్మశాస్త్రము ప్రవక్తల ప్రబోధనము. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి వాక్య సందేశాన్ని మనం ఆలగించబోతూ ఉన్నాం. ఒక నిమిషం నాతో కలిసి మీరు ప్రార్థించండి. శరములు ఉంచి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కోసం ప్రార్థిద్దాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవ, మీకు వందనము, స్తోత్రము, ఆరాధన చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఎంతో ఆసక్తితో రోజు పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొని నీ వాక్య సందేశాన్ని ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్న ఈ బిడ్డలు ఈరోజు ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభావితమగునగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా, వాక్యం ఆలగిస్తూ ఉండగా, వింటూ ఉండగా వారిలో పరివర్తనము, నూతనత్వము కలుగునగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. కుటుంబాలలో మార్పు కావాలని, పిల్లలలో మార్పు రావాలని, తల్లిదండ్రుల్లో మారాలని, నా వ్యక్తిగత జీవితములో మార్పు రావాలని కోరుకున్న బిడ్డలకి ఈ వాక్యము ప్రత్యేకమైన ప్రేరణ కలిగించునుగాక. ఆమేన్. సకల దూతులారా, పునీతులారా, అతిదూతులారా మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మ మరియ తల్లి, మీ నిరంతర ప్రార్థన సహాయం మాకు దయచేయండి. అమ్మా దేవవర ప్రసాదం చేత అందిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, శిలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్తులమైన మా కొరకు
ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునగాక. ఆదిలో కలిగినట్టు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం మీకే మహిమ కలుగుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ఈ ప్రపంచములో శాశ్వతమైనది ఏదియూ లేదు. చదువుతో వినండి. ఈ ప్రపంచములో మార్పు రానిది, మార్పు లేనిది ఏదియూ లేదు అనేది ఒక వాస్తవమే. ఋతువులు, కాలములు మారుతూనే ఉన్నాయి. ప్రపంచములో పరిస్థితుల్లో మార్పులు వస్తూనే ఉంటాయి. మనుష్యుల జీవితములో మార్పులు వస్తూనే ఉంటాయి. మనుషులు పుట్టి పెరుగుతూనే ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళు చనిపోతూనే ఉంటారు. ఇమ్మానుయేల్ కాంట్ అని ఒక తత్వ శాస్త్ర బోధకుడు ఉన్నాడు, ఏ ఫిలాసఫర్. ఆయన ఏమన్నాడంటే, వీ కెనాట్ స్టెప్ ఇన్ టు ద సేమ్ రివర్ ట్వైస్ అన్నారు. అనగా ఒకే నదిలో 2 సార్లు ఒక వ్యక్తి అడుగు పెట్టలేడు అని అన్నాడు. ఇదేంటి, ఒకే నదిలో ఒక వ్యక్తి 2 సార్లు అడుగు పెట్టలేడా అని ఒకవేళ మీకు కొన్ని సందేహాలు ఉండవచ్చు. ఆ బోధకుడు ఏమంటున్నారంటే, నువ్వు ఒక్కసారి ఒక నదిలో అడుగుపెట్టి నీవు ఆ నది నుంచి బయటికి రాగానే నీవు అడుగు పెట్టేటప్పుడు అక్కడ నీకు కనిపించిన నీ కాళ్ళకు సోకిన నీళ్లు 2వసారి అడుగు పెట్టినప్పుడల్లా ఆల్రెడీ అది ప్రవహించి వెళ్ళిపోయింది. 2వసారి అడుగు పెట్టినప్పుడు కొత్త నీటిలో నీ అడుగు పెడుతున్నావు. నీ కాళ్ళకి సోకిన నీళ్లు, నీ కాళ్ళకి అండుకున్న నీళ్లు, అది కొత్త నీళ్లు. ఒకసారి ఆలోచించుకోండి, కరెక్టే కదా? నది ప్రవహిస్తూ ఉంది. నది కానీ, నదిలో ఉన్న నీళ్లు కానీ, సముద్రములో వచ్చిపోతున్న అలలు కానీ, సమయము కానీ ఎవరి కోసం వెయిట్ చేసేది లేదు, ఆగేది లేదు. అందువలన ఈ ప్రపంచములో ఉన్న ప్రతి వస్తువు, ప్రతి జీవరాశులు, మనుషులు బిడ్డలారా మారుతూనే ఉంటాయి, మారుతూనే ఉంటాయి, మారుతూనే ఉంటాయి. మనం రోజు చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఆ మార్పులు నిజంగా మనకు కనపడదు. ఇదే వ్యత్యాసం. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, కానీ మనిషిలో మాత్రము ఒక మార్పు రావాలంటే ప్రియులారా అదంత సులువైన పని కాదు. ఎందుకంటే కొంతమంది అంటారు, స్వామి నా భర్త అస్సలే మారడు స్వామి అంటాడు, నా భార్య అస్సలు మారదు స్వామి అంటాడు. ఆమెలో మార్పు రావాలంటే ఆమెకి చావు రావాలి స్వామి అంటాడు. నా భర్త మారాలంటే వాడు చచ్చే వరకు మారడు స్వామి అంటాడు. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ఒక విషయం గమనించండి. మార్పు అనేది శాశ్వతమైన ఒక నియమం కాబట్టి అది తప్పకుండా మనుషులకి వస్తాయి. కానీ మార్పు ఎప్పుడు వస్తుందో, ఎలా వస్తుందో, ఏ రీతిగా వస్తుందో అని మాత్రం ప్రియులారా మనకు తెలియదు. కొంతమంది ఒక యాక్సిడెంట్ నుంచి బాల్ బచ్చకే అంటారు హిందీలో. బాల్ బచ్చకే మతలబ్ జస్ట్ తప్పించుకున్నాడు. అలాంటి ఒక మరణము నుండి ప్రాణం తప్పించుకున్నప్పుడు ప్రాణ భయం పట్టుకొని మనిషి మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు జీవిత పాఠాలు, జీవిత అనుభవాలు ఒక మనిషికి మార్పు తీసుకొచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు ప్రియులారా ఇతరుల జీవితం కొంతమంది జీవితంలో మార్పులు తీసుకొస్తాయి. కొన్నిసార్లు
ప్రత్యక్షమైన దేవుని ప్రసన్నత వలన ఒక వ్యక్తికి మార్పు కలుగుతాయి. అందుకే ఎప్పుడూ ఎన్నడూ మారకుండా ఇతరులలో మార్పు కలిగించువాడు ఒకడే దేవుడు మాత్రం. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా, మరుగై ఉండలేను నీవు యేసయ్యా. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా, మరుగై ఉండలేవు నీవు యేసయ్యా. ప్రియులరా, మార్పు లేనివాడు, మార్చువాడు ఆయన ఒక్కడే. అందువలన భర్త మారాలి, భార్య మారాలి, పిల్లలు మారాలి, నేను మారాలి, నేను మారాలనుకున్నా కానీ నా వల్ల సాధ్యం కావటం లేదు అని ప్రియులరా అనుకున్న ఒక్కొక్కరు ఈ వాక్యాన్ని మీరు వినాలి. మార్పు ఎలా సాధ్యమవుతుంది? మార్పు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ప్రియులరా, రోమాపత్రిక 12వ అధ్యాయము ఒకసారి 2వ వచనం మనం విందాం. ఈ వచనములో పునీత పౌలు గారు రోమిలకు రాసిన పత్రికలో ఒక వ్యక్తి అంతరంగము నుండి మార్పు ఎలా వస్తుంది, అది ఎలా ప్రారంభమవుతుంది, అది ఎలా ఒక వ్యక్తిలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది, నూతనత్వం ఎలా కలుగుతూ ఉంది అని సరైనటువంటి ఒక ఆన్సర్ మనకు వాక్యం ఇస్తూ ఉంది. ఒకసారి వాక్యం విందామా? రోమపత్రిక 12వ అధ్యాయము 2వ వచనం. మీరు ఈ లోకపు ప్రమాణములను అనుసరింపుకుడు, ఈ లోక సంబంధమైన ప్రమాణములు మీరు అనుసరించకుండా దేవుని మీలో మానసికమైన మార్పు ద్వారా నూతనత్వమును కలగజేయనిండు. అప్పుడే మీరు దేవుని సంకల్పమును అనగా ఉత్తమమైనదియు ఆయనకు సమ్మతమైనదియు సంపూర్ణమగు దానిని మీరు తెలుసుకొందరు. ప్రియులారా, ఈ వాక్యం ప్రకారము యాక్చువల్ నూతనత్వం కలిగించేది ఎవరు? నూతనత్వం తీసుకొచ్చేది ఎవరు? నిన్ను నూతన సృష్టిగా మార్చేది ఎవరు? నువ్వేదో చేసినందువలన కాదు. వాక్యములు ఏముంటుంది? నూతనత్వం చెయ్యనిండు, నూతనత్వం కలగనిండు. అంటే అర్థమేంటి? ఇంకొక వ్యక్తిని నీలో నూతనత్వం కలిగించటానికి నువ్వు అనుమతిస్తూ ఉన్నావన్నమాట. హలో, చదువుతో వినండి. నేనేదో నూతనత్వం కలిగించేది లేదు. ఎందుకంటే అలా ప్రతి సంవత్సరం నూతనత్వం కలిగి నూతనత్వం చేసుకుంటూ బాగుపడాలంటే ఎప్పుడో నేను బాగుపడిపోయేవాళ్ళం. ప్రియపడ్లారా, ఎప్పుడో బాగుపడిపోయేవాళ్ళం. కానీ అలా బాగుపడటం లేదే. మనం నిస్సహాయ అవస్థలో ఉన్నాం కాబట్టి అది ఏం చేస్తున్నాం? అన్నిటికీ నూతనత్వం కలిగించే, నూతన సృష్టిగా మనల్ని మార్చే దేవుణ్ణి నీలో మానసికమైన మార్పు తీసుకురావటానికి, నిన్ను నూతనీకరించడానికి, నీ కుటుంబంలో నూతనత్వం తీసుకురావటానికి వాక్యం పలుకుతుంది, అనుమతి ఇవ్వాలి. నూతనత్వం కలిగించనివ్వాలి. దేవునికి జీవితములో స్థానం ఇవ్వాలి. సింపుల్. దేవునికి మీ కుటుంబములో స్థానం కలిగించాలి. సింపుల్. అలా దేవునికి నీలో మార్పు తీసుకురావటానికి, దేవునికి నీలో నూతనత్వం కలిగించటానికి, పరిశుద్ధాత్మకి నీలో మానసికమైన మార్పు కలిగించటానికి నువ్వు అవకాశం ఇస్తే యాక్చువల్లీ నువ్వు మారుతావు. యాక్చువల్లీ నీ ఇంటిలో పరివర్తనం కలుగుతూ ఉంది. అలా మార్పు కలిగినప్పుడే ప్రియబిడ్డలారా, దేవునికి సమ్మతమైనది, ఉత్తమమైనది, సరైనది నీవు తెలుసుకుంటావు. ఇది యాక్చువల్లీ ప్రియబిడ్డలారా పౌలు గారు మనకు నేర్పిస్తున్నటువంటి ఒక రహస్యం. ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, కొత్తతనం కావాలి, నేను మారాలి, నా కుటుంబం మారాలి అని అనుకుంటే మార్చేవాడికి అవకాశం ఇవ్వండి. మార్చువాడిని ఇంటికి ఆహ్వానించండి.
మార్చువాడికి నీ గుండెలో స్థానం కలిగించండి. ఆ మార్చువాడు వేరు ఎవడు కాదు, ఆ మార్చువాడు దేవుడే. ఆ మార్పు కలిగించువాడు ఎవరు కాదు, దేవుని పరిశుద్ధాత్మయే. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పండి. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము, ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలందరిలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. బిడ్డలారా, ఈ నూతనత్వం నిజంగా నీలో కుటుంబంలో జరగటానికి మానసికంగా మనకు కొన్ని ఆటంకాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే మనము చేస్తున్న పాపాలు, మనకున్నటువంటి బలహీనతలు, మనకున్నటువంటి చెడు అలవాటులు, అది ఎప్పుడు ఒక మనిషిని వెనకకి లాగుతూ ఉందండి. ఎంతగా ముందుకు వెళ్ళాలి, ఎంతగా అన్ని తోసేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి, ఎంతగా స్వతంత్రముతో ముందుకు వెళ్ళాలి అని ఒక మనిషి అనుకున్నా, ఆలోచిస్తూ ఉన్నా, ప్రియమిళ్ళరా, ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ వలన, చెడు అలవాటుల వలన, మనకున్న పాపాల వలన, పాప బంధకాల వలన మనుషులు వెనకకి లాగబడుతూ ఉంటారు. ప్రతిరోజు నిన్ను ముందుకు పోనీయదు. బిడ్డలారా, ఒక విషయం గమనించండి. పెద్ద పెద్ద ఓడ కానీ, చిన్న చిన్న పడవలు కానీ, ప్రియమిళ్ళరా, అవి యాంకర్ వేస్తా అంటారు, లేదా కట్టేస్తా, సింపుల్ తాడుతో కట్టేస్తారు. ఎందుకు? ఈ అలలో కొట్టుకుంటూ అలా వెళ్ళిపోకుండా రాత్రి ప్రియమిళ్ళరా ఈ పడవలని కట్టేస్తారు. పెద్ద పెద్ద ఓడ అయితే దానికి యాంకర్ వేస్తా అంటారు. తర్వాత ఈ పడవ ముందుకు వెళ్ళాలంటే, ఓడ ముందుకు వెళ్ళాలంటే ప్రియమిళ్ళరా, ఆ కట్టు విప్పి తాడు తీసేసి ముందుకు తీసుకెళ్తారు. పడవ కూడా యాంకర్ తీసేసి వెళ్ళిపోతారు. అలాగే నూతనత్వం కలగటానికి మీరు మనసులో శ్రద్ధలో పెట్టుకోవలసినటువంటి ఒక అంశం ఇదే. నీవు ఎక్కడైతే కట్టబడి ఉన్నావో, ఏ చెడు సంబంధాల వలన కట్టబడి ఉన్నావో, ఏ పాపముల వలన ముందుకు వెళ్ళలేకపోతూ ఉన్నావో, ఏదైతే నిన్ను వెనకకు లాగుతూ ఉందో ప్రియబిడ్డలారా, అది నరికేయాలి. నీకు దేవుడు మంచి జ్ఞానం బుద్ధి ఇచ్చారు. ఏది మేలైనది, ఏది మేలైనది కాదు, ఏది మంచిది కాదు, ఏది నిన్ను ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంది, ఏది నిన్ను వెనకకు లాగుతూ ఉంటుంది, ఏది నిన్ను పడేస్తూ ఉంటుంది, ఏది నిన్ను నిజంగా పైకి లేపుతూ ఉంటుంది, ఎవరు నీకు మేలు చేస్తున్నారు, ఎవరు నీకు కీడు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ తెలుసుకోవటానికి గమనించండి, పెద్ద బ్రహ్మ విద్య అవసరం లేదు. నీ కామన్ సెన్స్ చాలు. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఈ కామన్ సెన్స్ చాలు. ఈ కామన్ సెన్స్తోనైనా కాసేపు కూర్చొని నేను చెప్పే మాటను కొద్దిగా ఆలోచించాలి, విచింతనం చేయాలి. అది చేసి ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని సన్నిధిలో పాపములు నిజంగా ఒప్పుకోవాలి. నేను మంచి పాప సంగతన చేసుకోవాలి. మీకు తెలుసు, 1 యోహాను 1వ అధ్యాయం ప్రియబిడ్డలారా 7, 8, 9 మనం చదివితే, మనం ప్రభు ఎదుట మన పాపములు ఒప్పుకొనిచో ఆయన తన పరిశుద్ధ రక్తముతో మనల్ని కడిగి మన సకల పాపములను శాపములను అన్నిటినీ తుడిచివేసి శుద్ధి చేసి మనకి నీతిని చేకూర్చే ఒక దేవుడు, నూతనత్వం కలిగించే ఒక దేవుడు ఉన్నాడని వాక్యం మనకు వాగ్దానం ఇస్తూ ఉండగా ప్రియబిడ్డలారా, మీరు పాప సంకీర్తనం చెయ్యలేదంటే సాధ్యమైతే ఒక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మంచి పాప సంకీర్తనం చేసి, గత కాలములు నిన్ను కట్టిపడేసిన పాపాలను, నీ మెడ మీద కట్టబడినటువంటి తిరుగట్టి రాయిని, నీవు పడిపోయినటువంటి బురద మట్టిని
అన్నిటిని కడిగి శుద్ధం చేసి ప్రియబిళ్ళరా స్వతంత్ర మనసుతో ముందుకు వెళ్ళటానికి దేవుని ఆత్మ సహాయం కోరుకోండి. నిన్ను నీవు కడుగుకొనండి, నిన్ను శుద్ధి చేసుకోండి ప్రియబిళ్ళరా. అప్పుడు దేవుడు తన కార్యము నీ జీవితంలో చేస్తాడు. ఆమేన్. ఆమేన్. ఆయన నీలో మార్పు కలగనివ్వటానికి నీవు నీ హృదయం తెరుస్తావు. నా హృదయం తెరిచాను నీ కోసమే ప్రభు, నీ మందిరం కావాలి నామది ఎల్లప్పుడు, నీ మందిరం కావాలి నామది ఎల్లప్పుడు. ఈ దాహం రోజు ఉండాలి. అప్పుడు నూతనత్వం నీలో కలగటానికి నీవు మొదటి ద్వారం తెరుస్తూ ఉన్నావు. నూతనత్వం కలిగించటానికి దేవునికి నీవు అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నావు. ఎందుకంటే పాప పంకిలమైన పాపమచ్చలతో, పాప మరక్కలతో, పాపబంధకాలతో, శాపాలతో మునిగి ఉన్న నీ దగ్గరికి ఆయన రాలేడు. ఎందుకండి ఆయన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి, ఆయన పవిత్రుడు కాబట్టి, ఆయన దేవుడు కాబట్టి. అందువలన నిన్ను మార్చేది ఎవరు కాదండి, దేవుడే. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 రెండవదిగా బిడ్డలారా, మార్పు కలగటానికి ఒక వ్యక్తికి ఉన్న ఆటంకము రెండోది ఏంటంటే నువ్వే ఆటంకం. అరే ఇదేంటి బెన్నీ ఫాదరు నేనే ఆటంకం అంటున్నావు అని అనిపిస్తుందా? ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేనే ఆటంకం లేదా నువ్వే ఆటంకము అని నేను ఎందుకంటున్నాను ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా? చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వారు వర్తమానములో కాదు జీవించేది, గతములో జీవిస్తారు. అంటే మనకి ప్రియులారా 3 కాలాలు ఉన్నాయి. ఏంటి 3 కాలాలు అంటే కలికాలం కాదు ప్రియులారా. ఒకటి భూతకాలం, రెండవది వర్తమాన కాలం, ఇంకా భవిష్యత్తు కాలం, భావి కాలం అంటారు. ఈ 3 కాలాలు మనుషులకు ఉన్నాయి. అందుకే పాస్ట్, ప్రెసెంట్, ఫ్యూచర్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో. చాలామంది ప్రియులారా ఎక్కడ బతుకుతూ ఉన్నారంటే 2021లో ఇప్పుడు ఉన్నా సరే మనస్సు మాత్రం 2020లో ఉంది. హలో, చదువుతో వినండి. మనస్సు ఎక్కడ ఉంది? 2020లో ఉంది. కాలక్కడ ఉంది, 2021లో ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఒళ్ళు ఒక దగ్గర, మనసు ఇంకొక దగ్గర అంటారు ప్రియబడ్లారా. ఎందుకు మనసు ఇంకొక దగ్గర అంటే గత కాలములో జరిగినటువంటి పొరపాట్లు కానీ, ఫెయిలియర్ కానీ, ఓడిపోవటాలు కానీ, అవమానము కానీ, ఇవి అన్నీ మళ్ళా 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 మనసులో తిరుగుతూ ఉంది కాబట్టి అది నిన్ను తొక్కేస్తూ ఉంది. ఇది ఒక మెయిన్ కారణం. నేను చాలాసార్లు ట్రై చేశాను కానీ నాకు రాలేదు, కథ వదిలేసేది. నేను ఎన్నోసార్లు మారాలని నిర్ణయం తీసుకున్నా కానీ ఇదేం మారేది లేదు, మర్చిపో. లేదా నువ్వు ఎదగాలి, బలపడాలని చాలాసార్లు కోరుకున్నా కానీ నీ శత్రువులు కానీ, నీకు విరోధులు కానీ నేను తొక్కేసి అవమానపరిచి నీకు ఎప్పుడు పైకి రావని, నీ గతం మీ బతుకు ఇంతేనని, నీ ఒక ఫెయిలియర్ అని. ప్రియులారా, ఇటువంటి రకరకాల మాటలతోనూ క్రియలతోనూ తొక్కేసి పడేసి ఆ ఒక గతములో ఉంటున్న మనుషులు చాలామంది ఉన్నారు. ఒక విషయం గమనించండి ప్రియులారా, నేను ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. నిన్ను ప్రోత్సహించే వాళ్ళు ఎక్కువగా నీ చుట్టుపక్కల ఉన్నారా?
నిన్ను నిరుత్సాహపరచే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారా? నీ మేలు కోరుకున్న వాళ్ళు, నీ బాగోగులు కోరుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారా? లేదా నీవు పడిపోతే, నీ పడిపోవాలని, నీ నశించిపోవాలని కోరుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారా? నీవు ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకుంటే, ఒక మంచి డ్రెస్ కొనుక్కుంటే, ఒక కారు కొనుక్కుంటే, మంచి ఉద్యోగం వస్తే సంతోషించే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారా? ముఖం ముడుచుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారా? గుండె మీద చేయి వేసి ఒక మాట చెప్పండి. ప్రియబిడ్డలారా, చాలా కుటుంబాలను, చాలా పరిస్థితిని నేను గమనించి నేను తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే, నీ ఎదుగుదల కోరుకున్న వాళ్ళకంటే, నీ బాగోగులు కోరుకున్న వాళ్ళకంటే, నీ మేలు కోరుకున్న వాళ్ళకంటే ఎక్కువ మంది నీ కీడు కోరుకున్న వాళ్ళే. నీవు పడిపోవాలని కోరుకున్న వాళ్ళే, నీవు పైకి రాకూడదు అని కోరుకున్న వాళ్ళే నీకు చుట్టుప్రక్కల ఎక్కువగా. అది బయట కనపడకుండా ఏం చేస్తారు? ముందు పళ్ళతో ఆర్టిఫిషియల్ నవ్వుకుంటూ వెనక పళ్ళతో కోరుకుంటారు మనుషులు. అలాంటి వాళ్ళు ప్రియబడ్డారా చాలామంది మన సమాజంలో ఉన్నారు. ప్రియబడ్డారా, అందువలన నిన్ను వేరే వాళ్ళు పైకి లేపుతారని, వేరే ఎవరో వచ్చి నిన్ను ఉద్ధరిస్తాడని, వేరే ఎవరో వచ్చి నిన్ను ఏదో పెద్దగా గాలి పంపు కొట్టి 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 నేను లేపుతారని ప్రియబిడ్డలారా అనుకోబాకండి. మనుషుల కోసం ఎదురు చూడబాకండి బిడ్డలారా. హలో, చదువుతో మాట వినండి. మనుషుల కోసం ఎదురు చూడబాకండి. ఎందుకంటే ఇది నా అనుభవం ప్రియబిడ్డలారా. ఇది చాలా మంది వారి మాటల ద్వారా, క్రియల ద్వారా ఈ సమాజం ఎలా తయారైందంటే స్వార్థపుతో నింపబడినటువంటి ఒక సమాజంగా తయారైంది. మనుషులు కూడా అలా తయారవుతూ ఉన్నారు. అందువలన నిజంగా నీ వాస్తవంగా ఆలోచిస్తాయి ఎక్కువ మంది నీకు విరోధిగా ఉన్నారు. అందువల్ల మనుషుల్ని ఎదురు చూడకుండా నీవు దేవుని వైపే చూడు. ఎందుకు తెలుసా? పడిపోయి నిన్ను లేవనెత్తి దేవుడు ఆయన ఒక్కడే. నిరాశలో ఉన్న నిన్ను ఉద్ధరించేవాడు ఆయన ఒక్కడే. నిజంగా నీకు ఒక బంగారు భవిష్యత్తు ఏర్పరచి నిన్ను చేయబడి నడిపించేవాడు ఆయన ఒక్కడే. కాబట్టి నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఒక సజెషన్ ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని నేను చెప్పిన మాట ఏంటంటే, మనుషుల కోసం ఎదురు చూడబాకండి. నీవు దేవుని కోసం ఎదురు చూడు. దేవుని కోసం టైం కేటాయించు. ఆయన నిన్ను ఉద్ధరించువాడని, ఆయన నిన్ను ఎక్కడ నువ్వు తలదించుకున్నావో, ఎక్కడ పడిపోయావో అక్కడ ఆయన నిన్ను చేపట్టి లేవనెత్తాడని విశ్వాసం గట్టిగా దృఢంగా నీ మనసులో మీరు పెట్టుకోండి. మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే తీసుకోండి ప్రియబిడ్డలారా. కీర్తన గ్రంథము 145వ అధ్యాయం తీసుకుంటాం. కీర్తన 145వ అధ్యాయము చదువుతాం ప్రియబిడ్డలారా. 14వ వచనములో ఒక మంచి మాట అక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు సెలవిస్తూ ఉంటుంది. విందామా? కీర్తన 145వ అధ్యాయము 14వ వచనం. అతడు పడిపోయిన వారిని లేవనెత్తును, కృంగిపోయిన వారిని పైకి లేపును. ఒకవేళ గుంతలో పడితే పక్కన ఎవరు లేకపోతే ఒక రాయి కూడా నీ మీద వేసేస్తారు, కానీ ఒక చెయ్యి అందించిన పైకి లేపే వాళ్ళు ప్రియబిడ్డలారా ఉండరు నీకు. ఇది ప్రియబిడ్డలారా మానవ మనస్తత్వం అలా తయారైంది. మంచి మనస్సు కలిగే వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారండి. నీతి నిజాయితీ కలిగే వాళ్ళు తక్కువ అండి. నీ ఎదుగుదల కోరుకున్న వాళ్ళు తక్కువనండి. నీవు మంచి అంతస్తులో ఉంటారని కోరుకున్న వాళ్ళు తక్కువనండి. ముందు నడుస్తుంది కుళ్ళు అన్ని విషయాలలో. నీవు ఇల్లు కట్టుకుంటే కుళ్ళుకుంటారు, నీ బండి కొనుక్కుంటే కుళ్ళుకుంటారు, పోనీలే మంచి డ్రెస్ వేసుకుంటే కుళ్ళుకుంటారు, పిల్లలు పుడితే కుళ్ళుకుంటారు.
ప్రియులరా, నాకే ఆశ్చర్యం అంటే తోడి కోడలకి పిల్లలు పుట్టకుండా ఉండటానికి చేతపడి చేపించకేసి నాకు తెలుసు. తోడి కోడలకి పిల్లలు పుట్టితే ఏమవుతుంది? ఆస్తి పంచి పెట్టాలి. పిల్లలు పుట్టకుండా ఉండే అది కూడా మాకే అని చెప్పి తోడి కోడల మీద చేతపడి చేపించి 7 సంవత్సరాలు ప్రియులరా ఇటువంటి దుష్ట ఆత్మ బంధకాలు ఉన్న ఒక స్త్రీకి బంధన విడుదల ప్రార్థన చేసి ఆమెని దాని నుంచి విడిపించే ఒక అనుభవం నాకుంది. నేను ఆ దయ్యంతో మాట్లాడుతుంటే నేను అడిగినప్పుడు ఆ దయ్యం మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు వచ్చావు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఏంటి సంగతి అని అడిగితే ఆమెలో ఉన్న దయ్యం మాట్లాడుతుంది, 7 సంవత్సరం నేను ఈమెలో ఉన్నాను. ఎందుకు? తోడి కోడలు ఈమెకి పిల్లలు పుట్టకుండా గర్భం మూసివేయటానికి చేతపడి చేపించారంట. ఏంటండి మనసు? ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియమైన తీసుకుంటామా కీర్తన గ్రంథం 37వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా? కీర్తన గ్రంథం 37వ అధ్యాయము 24వ వచనం ప్రియమైన మనం చూసుకుంటే అక్కడ ఎంత చక్కగా ఈ మాట దేవుడు మనకి, అంటే ఒక మంచి స్నేహితుడు దగ్గర కూర్చోపెట్టి ఎలా బుద్ధి చెప్తాడో, ఒక తండ్రి కుమారుని దగ్గర కూర్చోపెట్టి ఎలా మాట్లాడతాడో, అలా నీ మేలు కొరకై, నీ ఎదుగుదల కొరకై, నీ భవిష్యత్తు కొరకై దేవుడు మాట్లాడుతున్న ఈ విషయం వినండి. కీర్తన 37వ అధ్యాయము 24వ వచనం. నరుడు పడిపోయినను, ఆ నరుడు పడిపోయినను మరలా లేచును, మరలా లేచును. ప్రభువే అతని చేయి పట్టుకొని పైకి లేపును. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆ నరులు పడిపోయినా మరలా లేచును. లేపేదెవరు? ప్రభువే నీ చేయి పట్టుకుని నిన్ను పైకి లేపును అని వాక్యం పలుకుతూ ఉండే ప్రియపడ్డారా, ఆ ప్రభువుని మాత్రం కళ్ళు మూసుకుని నమ్మండి. మనుష్యుల మీద నీ టైంని, నీ సమయాన్ని నీవు పాడు చేయబాకు. వాక్యం ఇస్తున్నటువంటి ఒక సలహా ఇదే. మనుషుల్ని ఎదురు చూడకుండా దేవుని వైపు చూడు, ఆయన చేపట్టి నిన్ను పైకి లేపుతాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మూడవదిగా ప్రియమైన వాక్య సందేశం ఏంటంటే, ఈనాడు మొదటి పట్టణములో జోసెఫ్ బ్రదర్ చక్కగా చదివాడు. అదేంటంటే, నీ గతం ఏమైనా కానీ, ప్రియమిళ్ళరా, గతం గతః, పాస్ట్ ఇస్ డెడ్, డెడ్ ఇస్ బరీడ్ అని ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంటుంది. పాస్ట్ ఇస్ డెడ్ అండ్ డెడ్ ఇస్ బరీడ్ అనగా అర్థం ఏంటంటే, ప్రియమిళ్ళరా, కొంతమంది ఏమనుకున్నారంటే నీ పాస్ట్, నీ గతం నీ భవిష్యత్తుని ఆపేస్తూ ఉంది. నీ గతం, నీ పాస్ట్ నిన్ను పట్టేస్తూ ఉంటుంది. నేను ఎక్కడో కట్టబడి ఉన్నాను అని అనుకుంటారు. కానీ వాక్యం అంటుందండి ప్రియబిళ్ళరా, నీవు గతాన్ని మర్చిపో, గతాన్ని మర్చిపో. ఎందుకంటే నిన్నటి వరకు నీవు జీవించిన జీవితానికి ఈరోజు నీపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది బిడ్డలారా? ఇది మీరు అనుకోవాలి. నిన్నటి జీవితం నిన్నటితో పాటు అయిపోయింది. ప్రియబిడ్డలారా, ప్రతిరోజు ప్రతి ఉదయం నూతన ఆశీర్వాదము, నూతన అభిషేకము, నూతన కృప, నూతన బ్లెస్సింగ్ నీపై కృమ్మరిస్తున్న ఒక దేవుడే మన దేవుడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇది మీ మనసులో గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతి ఉదయం యెషయా ప్రవక్త దేవుడు మాట్లాడే మాట ఇదే. ప్రతి ఉదయం మంచు వలె, వర్షం వలె దేవుడు నీపై నూతన ఆశీర్వాదం కృమ్మరిస్తాడు. పైనుంచి వానయు మంచు వల దిగి వచ్చి భూమిని తడిపి పంట పండిస్తూ ఉంటుందో, పైరు మొలపిస్తూ ఉంటుందో, అలాగే ప్రియబిళ్ళారా, ప్రతిరోజు దేవుని నుంచి వచ్చే ఆశీర్వాదం, దేవుని వచ్చినటువంటి కృప, ఆయన ప్రసన్నత నీ జీవితానికి నూతనత్వం కలిగిస్తూ ఉంటుంది. అందువలన ప్రియబిళ్ళారా, పౌలు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఈనాడు మనం చదివినటువంటి మొదటి పట్టణములో ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక
మనం చూసుకుంటామా 3వ అధ్యాయములో 13, 14, 2 వచనాలు మనం ఒకసారి విందాం. బైబిల్ ఉంటే తీసుకోండి. ఫిలిప్పీకి రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 13, 14, 2 వచనాలలో ఒక రహస్యం తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. సహోదరులారా నిజమునకు నేను ఇప్పటికే దానిని చేసి తిని అనుకొనలేదు అని నేను అనుకోవటం లేదు. కానీ నేను ఒకటి మాత్రము చేయుచున్నాను. నేను ఒకటి మాత్రం చేస్తూ ఉన్నాను. ఏలైనా గతమును మరచిపోయి ముందున్న దానిని చేరుటకు తీవ్రంగా కృషి చేయుచున్నాను. ముందున్న దాన్ని చేరటానికి ఎలా నేను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను? తీవ్రంగా నేను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రియములారా, నీ ముందు నీకు ఒక గురి ఉండాలి. నీ ముందు ఒక లక్ష్యం ఉండాలి. నీ ముందు నీకు ఒక గమ్యం ఉండాలి. ఆ లక్ష్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ గురి మీద కళ్ళు వేసి గురి తప్పిపోకుండా, లక్ష్యం తప్పిపోకుండా నేను ఆ లక్ష్యము చేరాలి, ఆ గురి నేను అందుకోవాలి, నేను అక్కడ చేరాలి అనేటువంటి ప్రియములారా, ఈ లక్ష్యం ముందు పెట్టుకుని నీవు ముందుకు పరిగెడితే ప్రియములారా నీవు లక్ష్య సాక్షాత్కారం చేసుకుంటావు. ఇప్పుడు గమనించండి, మీకు తెలుసు యేసుక్రీస్తు నీటిపై నడుస్తూ వచ్చినప్పుడు పేతురు కూడా దిగాడు. రా అని అనగానే దిగాడు. పేతురు ఏమన్నాడు? ప్రభు, అది నువ్వైతే నన్ను కూడా రమ్మని చెప్పు. ప్రభు చెప్పాడు, రా. దిగాడు. దిగి ప్రభువుని వైపు చూస్తూ 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 కాసేపు ముందుకు వచ్చాడు. నో ప్రాబ్లం. తర్వాత ఈ గాలి అలలు ఇవన్నీ చూసి, అమ్మో నేను నీటి మీద ఉన్నానా, టపక్కన మునిగిపోయాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, మనిషి జీవితం ఇట్లా ఉంటుంది. నిన్ను నిరాశ కలిగించేవాళ్ళు, ఆటంకించేవాళ్ళు, ఇంకా రకరకాల విధంగా సూటిపోట్లు మాటల ద్వారా మాట్లాడేవాళ్ళు, గిలిక్కేవాళ్ళు, ఇలా చాలామంది ఉన్నారు ప్రియబిడ్డలారా. కానీ వాళ్ళ వైపు చూడకుండా గతాన్ని మరిచిపోయి నేను ముందున్న దానిని చేరటానికి తీవ్రంగా నేను శ్రమిస్తూ ఉన్నాను, తీవ్రంగా కష్టపడుతూ ఉన్నాను. ప్రియులారా, ఈ తీవ్రమైన ప్రయత్నం నీకుంటే, గురి తప్పిపోకుండా ఉంటే, లక్ష్యం మరిచిపోకుండా ఉంటే, నేను ఎక్కడ చేరాలి అనేటువంటి ఆ ఒక్క డిసిషన్ నీలో ఉంటే ప్రియులారా నీవు చేరుకుంటావు. దీనికి ఏం కావాలి తెలుసా? ఒక మంచి మాట చెప్పాలంటే దమ్ముండాలి. హలో, దమ్ముండాలి. హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ అంటారు. దమ్ బిర్యానీ. ఈ దమ్ బిర్యానీ అంటే ఏంటి? బిర్యానీ చాలామంది చేస్తారండి, కానీ ప్యారడైజ్ హోటల్లో చేసే దమ్ బిర్యానీకి దమ్ ఉందంటారు. ఏంటి దమ్ అంటే? అందులో ఒక పవర్ ఉంది. అది తింటుంటే సర్రని మండుతుంది. అలా ఈ బిర్యానీ లోకవ్యాప్తంగా ఫ్లైట్లో తీసుకెళ్తారంట తినడానికి. ఏమైనా కానీ ప్రియబిడ్డలారా, ఈ బిర్యానీ పక్కన పెట్టండి. దమ్ ఉండాలి. దమ్ అంటే ధైర్యం ఉండాలి. అందుకే ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉందండి, ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఫర్ దోస్ హు డేర్ అంటారు. అంటే దమ్మున్న వాడికే భవిష్యత్తు. దమ్ము లేనివాడు గమ్యం చేరుకోలేడు. ఎందుకు? ఎవడని ఏమైనా అనగానే అవునా అవునా అని చెప్పి ఉంటారు. ప్రియములారా, దమ్ము ఉండాలి. ఏంటి దమ్ము? ప్రియములారా, యెర్మయా ప్రవక్త గ్రంథం 29వ అధ్యాయం 11వ వచనములో నీ కోసం దేవుడు ఒక బంగారు భవిష్యత్తు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడని నమ్మకం. ఈ జీవితం పాడు చేయటానికి కాదు అని ఒక నమ్మకం. నేను దేవుని బిడ్డ అని ఒక నమ్మకం. ఆయన నా కోసం ఏర్పరిచిన గమ్యస్థానానికి నేను చేరుకోవాలని ఒక నమ్మకం. అది కావాలి. ఆ విశ్వాసం కావాలి.
ఆ నమ్మకం ఉండాలి ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా. అది కలిగి ఉండటానికి ఏం కావాలి? దమ్ముండాలి, ధైర్యం ఉండాలి. ఈ ధైర్యం కూడా ప్రియబిడ్డలారా పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహిస్తూ ఉంది అని మాట. పిరికివాడికి కాదండి భవిష్యత్తు. భయపడుతూ వణుకుతూ ఉన్నవాడు ప్రియబిడ్డలారా ఏం చేయలేడు. ఏమైనా చేయాలంటే ప్రియబిడ్డలారా దమ్ముండాలి, ధైర్యం ఉండాలి, కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. ఏమని? నాతో నా దేవుడు ఉన్నాడు, నాకు వాగ్దానం ఇచ్చే దేవుడు నాతో ఉన్నాడు అని ఆ ధైర్యం, ఆ దమ్ముండే ప్రియబిడ్డలారా నీవు గమ్యస్థానం చేరుకుంటావు. భయపడకు. కళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ గురి మీద పెట్టుకో, లక్ష్యం పెట్టుకో. ఏ రాత్రి అయినా పగలైనా ప్రియబిడ్డలారా అది మర్చిపోవద్దు. ఒక కళ ఉండాలి, ఒక డ్రీమ్ ఉండాలి. మన ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ మరణించినటువంటి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం కళ అంటే ఏంటో అని నిర్వచించాడు. కళ అంటే గురకలు పెట్టి పడుకునేటప్పుడు వచ్చే కళ కాదు, కళ అని అన్నాడు. ఆయన నిర్ణయించినటువంటి, ఆయన నిర్వచించినటువంటి కళ ఏంటంటే నిన్ను ఏదైతే నిద్ర పోనీయకుండా చేస్తుందో అదే కళ అన్నాడు ఆయన. బిడ్డలారా, డ్రీమ్ ఈస్ దట్ విచ్ డస్ నాట్ అలౌ యూ టు స్లీప్. డ్రీమ్ ఈస్ నాట్ దట్ విచ్ కమ్స్ వెన్ యూ స్లీప్. హలో, వింటున్నారా? డ్రీమ్ ఈస్ నాట్ దట్ విచ్ కమ్స్ వెన్ యూ స్లీప్, బట్ డ్రీమ్ ఈస్ దట్ విచ్ డస్ నాట్ మేక్ యూ టు స్లీప్. అనగా పడుకునేటప్పుడు గొరకలు బట్టి పడుకునేటప్పుడు వచ్చే కళలు కాదు నిజమైనటువంటి కళ. నిజమైనటువంటి కళ ఏంటంటే ఆ కళ ఒక్కసారి మనసులో పడింది అంటే నిన్ను నిద్రపోనీయకుండా చేస్తుంది, నిద్ర లేకుండా చేస్తుంది. పిల్లరా, నిజమైనటువంటి కళ అది యాక్చువల్లీ కళ. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, ఈ కళ మనస్సులో కని ఆ కళ సాధించటానికి, లక్ష్యం సాధించుకోవటానికి ధైర్యం కలిగి కాన్ఫిడెన్స్తో ముందుకు వెళ్తే నువ్వు నిజంగా అక్కడ చేరుకుంటావు. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, చివరిగా 4వ అంశం ఏంటంటే జీవితంలో నూతనత్వం కలగాలంటే ఒక వ్యక్తి తీసుకున్న నిర్ణయం. చాలామంది ప్రియబిడ్డలారా ఆరంభ శూరులే కానీ కార్యసాధకులు కాదు. ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉన్నటువంటి కొంతమంది దేవుని సేవకులు ఎలా ఉన్నత స్థాయికి లేవనెత్తబడ్డారంటే, ఎలా బైబిల్లో వారి పేర్లు రాయబడ్డాయి అంటే, ఎలా విశ్వాసపాత్రులుగా, విశ్వాస వీరులుగా మన ముందు ఒక ఉదాహరణగా నిలబడ్డారంటే వారు దేవుని సన్నిధిలో తీసుకున్న నిర్ణయమే. నేను మీ ముందు 2-3 ఉదాహరణలు తీసుకొస్తాను. ఒకటి ప్రియబిడ్డలారా, దావీదు మహారాజు. ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే మనం తీసుకుంటాం కీర్తన గ్రంథము 119వ అధ్యాయంలో 15, 16, 2 వచనాలు మనం వింటే ప్రియబిడ్డలారా, దావీదు మహారాజు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. దేవుని సన్నిధిలో నిర్ణయం తీసుకున్నాడు, దేవునితో నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఏమని? ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం ఒకసారి మనం చదువుతామా? 15, 16, 2 వచనాలలో, నేను నీ ఆజ్ఞలను ధ్యానింతును, నేను నీ ఆజ్ఞలను ధ్యానింతును, నీ మార్గములను పరిశీలింతును, నీ మార్గమును పరిశీలింతును, నేను నీ కట్టడలను గాంచి సంతసింతును, నీ వాక్యమును విస్మరింపను. ప్రియబిడ్డలారా, నీ వాక్యమును ఎప్పుడు ఎన్నడూ విస్మరింపక రేయింపగలు దానినే ధ్యానం చేస్తూ నేను ముందుకు వెళ్తానని
దావీదు తీసుకున్న నిర్ణయం వలన ప్రియులారా యేసు క్రీస్తు వంశావళిలో, యేసు క్రీస్తు జీనియాలజీలో దావీదు పేరుంది. దావీదు వంశస్థుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు, దావీదు వంశములు పుట్టాడు యేసుక్రీస్తు. ఎంత గొప్ప నిర్ణయం చూడండి బిడ్డలారా. నిర్ణయం తీసుకున్నాడు, నిర్ణయం నిలబెట్టాడు, సాక్షిగా మారాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రెండో వ్యక్తి బిడ్డలారా దానియేలు ప్రవక్త. దానియేలు ప్రవక్త ముందు నబుకద్నెజర్ మహారాజు అన్ని రకాల తాగటానికి మందులు, మాంసములు, బిడ్డలారా ఇంక ఏమి చెప్పండి, అన్ని రాజభవనంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. బాగా తిను, బాగా త్రాగు, ఎంజాయ్ చేసుకో. కానీ తినటానికి తాగటానికి ఇవి అన్నీ కూడా సమృద్ధిగా కళ్ళ ముందు ఉన్నా సరే దానియేలు ప్రవక్త ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి కలిగి తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం ఉంది. అదే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ప్రియబడ్డారా. అదేంటంటే మనం తీసుకుంటామా, దానియేలు ప్రవక్త గ్రంథం 1వ అధ్యాయములో 8వ వచనం తీసుకుందాం. దానియేలు ప్రవక్త గ్రంథం 1వ అధ్యాయము 8వ వచనములో కళ్ళ ముందు ప్రియులారా కనుల పండగగా ఉన్నటువంటి సీసాలు ఉన్నాయి. కడుపుకి ఆకలి పెంచుతూ అంటే నోటి నుంచి నీరు కారుతూ ఉన్నటువంటి మంచి మంచి భోజన పదార్థములు ఉన్నాయి. కంటికి ఇంపు కలిగించినటువంటి అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఆ మనిషి తీసుకున్న నిర్ణయం విందామా? 8వ వచనం. దానియేలు రాజభవనం నుండి వచ్చిన అన్నపానీయములను స్వీకరించి తాను అపవిత్రుడు కారాదని ఎంచును. ప్రియులరా తీసుకున్న నిర్ణయం తీడు. రాజభవనము నుండి వచ్చినటువంటి సమృద్ధిగా ఉన్నటువంటి భోజన పదార్థములు ముట్టుకోకుండా, అది ముట్టుకొని అది తిని అది తాగి నేను అపవిత్రునిగా మారకుండా, నాకు ఈ తిండి వద్దు, నాకు ఈ తాగుడు వద్దు, నాకు కేవలం శాకాహారం మాత్రం చాలు అని చెప్పి దానియేలు తన స్నేహితులు 3 షడ్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోలు ప్రియులరా ఈ శాకాహారం తిన్నారు. మాంసం తిని మందు తాగే వాళ్ళకంటే పుష్టిగా బలాఢ్యులుగా వారు నిలబడ్డారు. ప్రియులరా ఇది చాలా మందికి కష్టమే. మందుల సీసాలు కనుల పండుగ కనిపిస్తూ ఉంటే ఇంకా ఆగడు, ఆగలేడు. కొంతమందికి కడుపు తిండి అంటేనే ప్రాణం, లేచి వచ్చేస్తుంది. ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి కలగకపోతే ప్రియులరా నీవు క్రమశిక్షణలో ఉండలేవు. అది తిండి కానీ తాగుడు కానీ ఏదైనా సరే ప్రియులరా వాక్యం పలుకుతున్నట్లుగా నీ కడుపు తిండి కోసం కాదు, తిండి నీ కడుపు కోసమని గుర్తుపెట్టుకో. నీ ప్రాణం తాగడం కోసం కాదు, అది నీ కోసమని గుర్తుపెట్టుకో. అందువలన ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి ప్రియులారా అవశ్యం. అలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటేనే గట్టిగా నువ్వు నిలబడతావు, నీవు గమ్యస్థానములో చేరుకుంటావు. ఎందుకంటే దారిలో కుడి ఎడమల ఆకర్షణలు చాలా ఉంటాయి. రంగుల ప్రపంచం రోజు ఆకర్షిస్తూనే ఉంటుంది. మధ్యలో దారి తప్పిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది గుర్తుంచుకో. దానియేలు లాంటి నిర్ణయం. 3వది ప్రియులారా యెహోషువ కుటుంబ సభ్యులుగా నిలబడే నిర్ణయం. వేడివేడిగా ఇండివిజువల్గా కాదు, యెహోషువ తన కుటుంబ సమేతంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. నేనును నా కుటుంబము యావే దేవుని మాత్రమే పూజింతును, యావే దేవుని మాత్రమే ఆరాధింతును. ప్రియులారా తీసుకున్నాం మనము
యెహోషాపాతు గ్రంథం 24వ అధ్యాయం తీసుకున్నాం ప్రియబిడ్డారా. 24వ అధ్యాయంలో 15వ వచనములో ఆయన తీసుకున్న ఒక మంచి నిర్ణయం వలన ఆయన సాక్షిగా నిలబడ్డాడు. ఆయన కుటుంబం దీవించబడ్డది. విందామా? నేను నా కుటుంబం మాత్రము యావేనే ఆరాధింతుము. ప్రియబిడ్డారా, నేనును నా కుటుంబము దేవుణ్ణి మాత్రమే పూజింతును ఆరాధింతును అని ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం, ఇంటి యజమానిగా తీసుకున్న నిర్ణయం వలన ఆయన కుటుంబము ఈరోజు మనందరి ముందు సాక్షిగా నిలబడ్డది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, 100 అయినా సరే ఈ 2021 సంవత్సరం నువ్వు గమ్యస్థానం చేరుకోవాలి, నూతనంతనం కలగాలి, దీవించబడాలి నీకుంటే ప్రియబిడ్డారా, తీసుకున్న నిర్ణయం నుండి అటు ఇటు కదలవద్దు. ప్రియబిడ్డారా, మందు దాగి మత్తకి తీసుకున్న నిర్ణయం లాగా కాదు. మత్తు దిగేటప్పుడు అది కూడా దిగిపోతుంది. సుబోధముతో, మంచి బుద్ధితో దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని, ప్రార్థనలో కూర్చొని, దేవుని ఆత్మ ప్రేరణతో నిర్ణయం తీసుకుంటే ప్రియబిడ్డారా, దాని నుంచి అట్టు ఇట్టు కదలవద్దు. అందుకే ప్రియబిడ్డారా, నేను దీన్ని లోతుగా ఆలోచించినప్పుడు నాకు ఒక రహస్యం అర్థమైంది. ఎందుకు దేవుని సేవకులు బాగా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నారంటే, గట్టిగా ఉన్నారంటే ఇదే కారణం. అనగా దేవుని విషయంలో రాజీ పడేది లేదు, దేవుని విషయంలో అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు. ఇది కొంచెం అది కొంచెం, అదోకే ఇదోకే, ఆమె ఓకే వీడోకే. ప్రియబిడ్డారా, ఈ ఓకే పోకే లేదు ప్రియబిడ్డారా. దేవుని సేవలో ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి. ఎందుకు ప్రియబిడ్డారా ఏలియా ప్రవక్త, దానియేలు ప్రవక్త, ప్రియబిడ్డారా యెరమయా ప్రవక్త, ఇటువంటి ఒక్కొక్క ప్రవక్తలు ఎందుకు అంత అంటే, కొన్నిసార్లు వాళ్ళ వాక్యాలు వింటే, ఆ గ్రంథములు చదివితే, అమ్మో ఇంత కఠిన హృదయమా, ఇంత గట్టి మాటలా, ఇంత గట్టి నిర్ణయమా అని అనిపిస్తుంది. కానీ లోతుగా ధ్యానించి అర్థమవుతుంది ప్రియబిడ్డారా, వారు ఎందుకు అంత గట్టిగా నిలబడ్డారంటే, ఎందుకు అంత కఠినంగా మాట్లాడారంటే, ఎందుకు రాజీ పడలేదంటే, వాళ్ళు దేవుని విషయం మీద అంత ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి, దేవుడు ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత మీద అంత శ్రద్ధ వహిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి, దేవుడంటే వారికి అంత ఇష్టం కాబట్టి, ఆ దేవుని పిలుపు వలన వారిలో మండుతున్న అగ్ని అలా చెలరేగుతూ ఉంది కాబట్టి ప్రియబిడ్డారా, రాజీ పడేవాళ్ళు కాదు, అడ్జస్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు, సాఫ్ట్గా ఉన్నవాళ్ళు కాదు. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రియబిడ్డారా యెరూషలేము దేవాలయములో ఒక కొరడా పేని అక్కడ వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కొట్టి తరిమేసినప్పుడు శిష్యులకు భయమేసింది. అమ్మో, ప్రధాన అర్చకులు నడిపిస్తున్న ఇటువంటి వ్యాపారము, బిజినెస్ అన్నీ వీడు నాశనం చేస్తున్నాడా, ఇంక ఏం జరగబోతుందో అని ఆందోళన పడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు, ఎందుకు ఇలా చేశావు? అప్పుడు ప్రభు ఇచ్చిన ఒక మాట ఉంది ప్రియబిడ్డారా, నా తండ్రి ఆలయం పట్ల నాకున్నటువంటి ఆసక్తిలో నేను దహించబడుతూ ఉన్నాను. అనగా తండ్రి ఆలయం మీద, తండ్రి దేవుని విషయం మీద ఉన్నటువంటి ఆసక్తి అనేటువంటి అగ్నిలో సేవకులు మండిపోతూ ఉన్నారనే మాట ప్రియబిడ్డారా. అందుకే దేవుని సేవకులు ఎందుకు అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నారంటే, గట్టిగా వాడుగా నిలబడుతున్నారంటే, స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడుతున్నారంటే, రాజీ పడటం లేదంటే ప్రియబిడ్డారా, దేవుని ఆత్మ అనేటువంటి అగ్ని వాళ్ళు మండుతూ ఉంటుంది, ముట్టుకుంటే కాలిది. నీకు బాగుపడాలా, నూతనత్వం కలగాల, బ్లెస్సింగ్ కలగాల ప్రియబిడ్డ, గట్టివాడుగా నిలబడు. ఉట్టివాడుగా కాదు, గట్టివాడుగా నిలబడు. అలా నిలబడితే లక్ష్యం చేరుకుంటావు. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, ఈ 4 అంశాలు మర్చిపోదు. ఎందుకంటే ప్రియబిడ్డారా,
జీవితంలో నూతనత్వం కావాలండి, మార్పు కావాలండి. అప్పుడే నీవు దేవుని సంకల్పానుసారంగా జీవిస్తావు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 రోజు ఈ పప్పన్నం పచ్చడి అన్నం తిని బతకటానికి కాదు మనల్ని దేవుడు పిలిచింది. ఈ పప్పు అన్నం వదిలిపెట్టండి, ఈ పచ్చడి అన్నం వదిలిపెట్టండి బిడ్డలారా. దేవుడు తన బిడ్డలకి సమర్థమైనటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి ఘోషాకారం తెరచి ఆయన నిన్ను దీవిస్తాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీ సేత్యములు దీవిస్తాడు. ఆకాశ ద్వారం విప్పి మేలైన ఆశీర్వాదం కుమ్మరిస్తారు. పప్పన్నం కాదు, పచ్చడి అన్నం కాదు ప్రియ బిడ్డలారా, సమృద్ధిగా పెడతారు దేవుడు. సింహపిల్లలు ఆకలితో మలమాడుతున్నారేమో కానీ దేవుని ఆశ్రయించు వారు మాత్రం సంతృప్తిగా, సమృద్ధిగా, హ్యాపీగా, సంతోషంగా దేవుడు వారిని పోషిస్తారు. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువైన దేవా, ప్రభా, మేము బలహీనతలం, పాపాత్ములం, గతములో జీవిస్తున్న వాళ్ళం. మేము విని ధ్యానించిన 4 అంశాలు మా జీవితాన్ని బలపరచి మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. నీ ఆత్మ మాకు అనుగ్రహించినటువంటి శక్తితోను, బలముతోను, ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తితోను, మానసికమైన మార్పుతోను నీ యందు ఈ వాక్యం ఆలకించిన బిడ్డలు నూతన జీవితం పొందుదురుగాక. ఆమేన్. ఈ వాక్యం వీరి హృదయాలలో 30, 60, 100గా ఫలించునుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 అర్పించనా ప్రభు, అర్పించనా, అంజలి ఘటించి అర్పించనా. అర్పించనా ప్రభు, అర్పించనా, అంజలి ఘటించి అర్పించనా. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామాస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. బిడ్డలారా, 2 చేతులు జోడించి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆన్లైన్లో గంటలు గంటలు ప్రార్థన చేయటానికి మాతో జాయిన్ అయి ఉండగా ఆ కుటుంబ సభ్యులందరినీ నడిపిస్తున్న అడ్మిన్స్ని, గ్రూప్ లీడర్స్ని, కోర్ గ్రూప్ మెంబర్స్ని, సారథైన బానొక్కని కుటుంబాన్ని ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించి ఈ ప్రార్థన గ్రూపు ద్వారా గ్రూపులో ఉన్న ప్రతి కుటుంబం నూతనత్వం కలగాలని ప్రార్థన చేయండి. ఆమేన్.
దేవుని రక్షణ కార్యం వారిలో సఫలమవ్వాలని ప్రార్థన చేయండి. ఆమేన్. దేవుడు వారిని ఎల్లప్పుడూ సైతాన ప్రభావాల నుండి, అన్ని కీడుల నుండి కాపాడి సంరక్షించమని ప్రార్థన చేయండి. ఆమేన్. ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో ఈ పరిచర్యను లోకవ్యాప్తంగా అందించడానికి సహాయం అందిస్తున్న మా టీం మెంబర్స్ బిడ్డలని, వారి కుటుంబాలను, వారు చేసిన ప్రతి ప్రయత్నాన్ని, పనిని విజయవంతంగా దేవుడు మార్చమని ప్రార్థన చేయండి. ఆమేన్. ఈ ఆన్లైన్ మాసాలు పాల్గొని కొత్త కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకున్న వారిని, నూతనత్వం కలగాలని ఆశలతో ఉన్న వారిని, ఎన్నో రకరకాల విన్నపాలతో ప్రార్థనతో ఎదురు చూస్తున్న వారిని ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. అలాగే మా ప్రార్థన ప్రత్యేక సహాయం కోరుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండురుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, శ్రేయస్కరము. ఏలైన వార్త అయిన వారి మనుష్యావతార రహస్యము ద్వారా మీ మహిమ ప్రకాశం మా మనోనేత్రములకు క్రొత్త వెలుగాయను. ఇందువలన వారి ద్వారా ప్రత్యక్షముగా దేవుని చూచి మేము అకోచరమగు పరమానంద ప్రేమకు ఆకర్షింపబడుతూ ఉన్నాము. కావున దూతలతోనూ అధిదూతలతోనూ ఏకమై నిరంతరము నిన్ను కనపరచుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసన్నా. ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసన్నా. బిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. మన వాక్యములు ధ్యానించినట్లుగా ధైర్యమిచ్చేవాడు ఆయనే, ఉనుకును భయమును తొలగించేవాడు ఆయనే, ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి ఇచ్చేవాడు ఆయనే, దమ్మిచ్చేవాడు ఆయనే. బిడ్డలారా, చేపెట్టి లేవనెత్తువాడు ఆయనే. ఆ ఆత్మ నీ నిర్ణయాలను, మీ కుటుంబమును ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా దీవించమని భక్తితో సాధ్యమైతే మోకరించండి. దేవుని ఆత్మ ప్రసన్నత మీ ఇంటిలో నీవు పొందుకున్నలాగున ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతా మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇది మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పట్టుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు
అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజంబుడు, ఏలయానా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్ననా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు, ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తులో పాట మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించటానికి మమ్మందరినీ పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలివారిగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించమని ప్రతిమాలకొనుచున్నాం. ఏలినవారా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీసభ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పోలా ఆంటనీ అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యులను నీ ఆత్మ ద్వారా నూతనీకరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమును చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము. చనిపోయి దిక్కులేని ఆత్మలను, ఎవరూ ప్రార్థన చేయటానికి లేని ఆత్మలను, ఉద్ధస్థలములో ఉన్నటువంటి ఆత్మలపై కనికరించి వారిని అక్షయ సౌభాగ్యమునకు వారసులుగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియమాతతోనూ ఆమె భర్త యోజప్ప గారితోనూ ఆదిని మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్యజీవములో భాగము దయచేయండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. త్రిత్వక దేవుణ్ణి ప్రభు చేసిన సకల మేలుని బట్టి మనము స్తుతించి పాడదాం. అందరూ కలిసి పాడదామా? వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్.
ప్రభు యేసు క్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో విశ్వాసముతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో ఈ మాసంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని గతకాల సకల బంధకాల నుండి, పాపము నుండి, అన్ని విధుల చెడు సంబంధాల నుండి, సైతాన సకల కీడుల నుండి, చెత్తపడి మంత్ర శక్తుల నుండి యేసు పరిశుద్ధమైనటువంటి నామం పేరిట వీరికి విడుదల కలుగునుగాక. మీ మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసగుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపగా ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును వారి ప్రార్థనలు కటాక్షింపు. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు ఈ నూతన సంవత్సరములో నిజమైన శాంతి సమాధానమును దయచేయండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, యేసు క్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో గతమును మరిచి ముందుకున్న దానికి చేరటానికి తీవ్రముగా పౌలు గారిని నడిపించిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడు కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. రండి రండి జనులారా, పరమనాథుని విందుకు రండి రండి ప్రజలారా, ఆత్మశాంతి పొందుటకు రండి రండి జనులారా, పరమనాథుని విందుకు రండి రండి ప్రజలారా, ఆత్మశాంతి పొందుటకు. పెండ్లి విందు కాదిది, పండుగ విందు కాదిది, మనలను రక్షించే క్రీస్తు ప్రభుని విందిది. రండి రండి జనులారా, పరమనాథుని విందుకు రండి రండి ప్రజలారా, ఆత్మశాంతి పొందుటకు.
ఆత్మలో శక్తి లేక సొమ్మసిల్లిపోయావా? హృదయంలో వేదనలే మోయలేకున్నావా? ప్రార్థించదము. ప్రభువా, నీ శరీర రక్తములు ప్రతి పరిశుద్ధ బలిభోజులో మాకు సాధించి మా శరీర మనస్సు ఆత్మలను పోషించి నడిపిస్తున్నందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నా. ఈ సందేశాన్ని మాకు అందించావయ్యా, ప్రోత్సహించి నడిపిస్తున్నావయ్యా, మీకే స్తోత్రం. ఈ బలిని అర్పించి నీ వాక్యాన్ని ఆలకించిన ఈ బిడ్డలను నీ ఆత్మ బలమును వారికి అనుగ్రహించి ఆంతరిక మార్పు ద్వారా వీరికి నూతనత్వమును అనుగ్రహించండి. ఆమేన్. వారు తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఓర్పుతో సహనముతో ఫలం చూసేలాగున ధైర్యమిచ్చి నడిపించండి ప్రభువా. ఆమేన్. గతకాల స్మృతి వారిని వెనకకి లాగకుండా ముందున్న దానికోసము తీవ్రంగా యత్నించి లక్ష్యం సాధించటానికి వారికి ఓర్పును సహనమును అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించిన వారిని స్పాన్సర్ చేసినటువంటి కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మేమందరి మీ కుటుంబాలను ఈ నూతన సంవత్సరం అంతా దీవించి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మా టీములో 4000 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. 24 గంటలు 24/7 నిజంగా వారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొంటున్న మీరు మీ విన్నపాలు కానీ, మీ ప్రార్థనలు కానీ, మీ కోరికలు కానీ, ఏ ప్రార్థన సహాయం మీకు కావాలన్నా ఈ టీవీలో కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ 3 నంబర్లకి మీరు కాల్ చేయండి బిడ్డలారా. మా టీం మెంబర్స్ తప్పకుండా మీకోసం ప్రార్థన చేస్తారు. అలాగే కరోనా మహమ్మారి ప్రారంభమైన నుండి ఈ రోజు వరకు అనేక ఇంటెన్షన్స్ కోసం, విన్నపాల కోసం, మీ ఒక్కొక్కరి కోసం 24 గంటల ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినటువంటి 4000 కుటుంబాలకి డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ స్పెషల్లీ మీకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నానమ్మా. మీకోసం నేను ప్రే చేస్తూ ఉన్నాను, మా టీం కూడా ప్రే చేస్తూ ఉంది. దేవుడు మీ ప్రార్థన సఫలము చేయునుగాక. ప్రార్థన వీరులుగా, మధ్యస్థ ప్రార్థన టీముగా మీరు చేస్తున్న ప్రతి ప్రార్థన ప్రభు సన్నిధికి చేరునుగాక అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు దేవుని యొక్క కృప ఆశీర్వాదం వలన హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ అబండెంట్లీ బ్లెస్ యూ. వందనం ప్రభు వందనం, వందనం ప్రభు వందనం, చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం వందనం, వందనం ప్రభు వందనం, వందనం ప్రభు వందనం, చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం వందనం.